सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप ते तुहाडा सब दा स्वागत है। अज की वीडियो के विच असीं गल करांगे आधुनिक पंजाबी काव्य दे अलवेले शायर अनोखे शायर प्रोफैसर पूरन सिंह जी बारे। प्रोफैसर पूरन सिंह का जो जन्म है वो होया सी 17 फरवरी 1881 ईस्वी नूं। मौत हुई सी उन्हां दी 31 मार्च 1931 ईस्वी नूं। जन्म स्थान है जिहड़ा उन्हां दा वो है पिंड सलाहट। कई जगह तो इनू सलाहड भी लिखा हुआ है, तो याद रखना। जिला एबटाबाद जो पोठोहार का इलाका है, ठीक है। उन्होंने पिता सी सरदार करतार सिंह। प्रोफैसर पूरन सिंह नूं आत्मा का कवि भी कहा जाता है। पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत का शायर ते अलवेला शायर भी बोलिया जाता है, क्योंकि ये अपने कवितावां दे विच की है कि पूरे पंजाब की गल करते हैं, पंजाबी की गल करते हैं, पंजाबीयत की गल करते हैं। इसे करके प्रोफैसर पूरन सिंह नूं पंजाब का 6वां दरिया होने का माण प्राप्त है। हुण अज की वीडियो दे विच असीं प्रोफैसर पूरन सिंह बारे गल कर रहे हैं, तो प्रोफैसर पूरन सिंह 6वां दरिया ने पंजाब का होने का उन्होंने माण भी हासिल है। तो एक वीडियो दे विच असीं सिर्फ कुझे दे विच समुंदर बंद करन वाली गल कीती है कि मैं शॉर्ट दे विच सारियां चीज़ां समझाइयां होईयां ने, क्योंकि प्रोफैसर पूरन सिंह इन्ने वड्डे कवि ने कि उन्होंने 3-4 जिहड़े वो लैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना तुसीं कि प्रोफैसर पूरन सिंह नूं पंजाब का 6वां दरिया होने का माण प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज़। उस तो अगे की चीज़ ज़्यादा जरूरी है कि जो प्रोफैसर पूरन सिंह सी वो छंदबंदी नूं, क्योंकि पुरातन समय दे विच की सी कि छंदां दे विच कवितावां लिखियां जांदियां सी। तो प्रोफैसर पूरन सिंह पहले अजिहे शायर होए ने ਜਿਹੜੇ छंदबंदी नूं नवाबी जुत्ती दी कैद मनदे ने। ते इन्हां ने पंजाबी कविता दे विच पंजाबी ਸਾਹਿਤ दे विच जो छंद मुक्त कविता है उन्होंने लिखण दा मुੱਢ बन्निया सी। ते छंद मुक्त कविता नूं सैलानी छंद भी कहंदे ने, ठीक है। ये भी याद रखना कि पंजाबी ਸਾਹਿਤ दे विच खुली कविता नूं स्थापित करन वाला इक्को एक शायर है प्रोफैसर पूरन सिंह। ये तुसीं याद रखना प्रोफैसर पूरन सिंह बारे। हुण असीं उन्हां दी रचनावां दी गल कर लैंदे हां। रचनावां ने उन्हां दियां खुले मैदान है। जिस तरह हुण उन्हां दे जिन्ने भी रचनावां ने पंजाबी दे विच उन्हां दे नाल सारिआं दे नाल खुले शब्द आया होए, तो याद रखना कि वो खुली कविता लिखदे आ, ठीक है। खुले मैदान जिहड़ी 1923 दे विच छपी सी, लाहौर बुक शाप लुधियाना दे वल्लों ये छापी गई सी। 5 भाग ने, ये सी उन्हां दी बुक खुले मैदान, ठीक है। तो छापी गई है ये खुले मैदान लाहौर बुक शाप 2 लाजपत राय मार्केट लुधियाना। लाहौर बुक शाप लुधियाना ते वल्लों छापी गई। इसके 5 भाग ने, जिहदे विच पहला ये पूरन नाथ जोगी बारे है, ठीक है। तो ये एक लंबी कविता है। फिर सालवाहन राजा ते लूणा राणी दे विचकार जो घटना है, जो वार्तालाप है, उन्होंने दस्सिया गया है सारियां चीज़ां। फिर इस तो अगे आउंदा साडे कोल झना दियां लहरां ने, जिहड़ा दा दूसरा भाग है। फिर तीसरा भाग है देश प्यार पंजाब मेरा, ठीक है, उन्होंने बारे है। तो फिर इस तो अगे आउंदा है चौथा भाग है मैं ते ओ, ते 5वां भाग है जंगली फुल। जो जंगली फुल कविता एक लंबी कविता है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये सी पुस्तक जिन्होंने उन्होंने 5 भागों के विच वंडिया होया। पहले भाग दे विच 2 ने पूरन नाथ जोगी ते सलवाहन राजा ते लूणा राणी बारे, कि वो सारी चीज़ उन्हें जीवन की घटनाक्रम नूं पेश किया गया। दूजे दे विच झना दियां लहरां, तीसरे दे विच देश प्यार पंजाब मेरा, चौथा भाग है मैं ते ओ, ते 5वां भाग है जंगली फुल, एक लंबी कविता है, ठीक है। जो खुले कुंड कविता है ये 1923 दे विच छापी गई सी किताब। ये भी लाहौर बुक शाप द्वारा ही जिहड़ी संपादित की गई है, जिहदे विच 12 कवितावां ने, भाव कि लाहौर बुक शाप द्वारा छापी गई सी। फिर है खुले लेख जो 1929 दे विच पुस्तक छपी है, निबंध संग्रह है। ये लेख ने कई बार आप ये भी कन्फ्यूज़ हो जाना भी चलो खुले मैदान खुले कुंड हो गए खुले लेख हो गए सारी कवितावां दी रचनावां होणगियां, पर नहीं, खुले लेख दे विच जिहड़े लेख लिखे गए ने निबंध संग्रह ने, वो निबंध संग्रह लेखां बारे ये पुस्तक है, ठीक है, याद रखना। फिर खुले आसमानी रंग, ये विच की याद रखने वाली गल है कि ये जो पुस्तक है खुले आसमानी रंग, ये उन्हों की मौत तो पिछों छपी सी, जिसनों डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा ने छपाया सीगा। ये विच उन्हां दे जीवन बारे है, जीवनी है उन्हां दी ते उन्हां दी कवितावां ने, ये तुसीं याद रखना। 3 पुस्तक
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਸੀ 1929 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਛਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਜੋ ਟਾਲਸਟਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਸਟਾਏ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਲਾਈਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹੀਰੋ ਐਂਡ ਹੀਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾਧਾਰੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਰਨ ਪੀਪਲ, ਦ ਸਿਸਟਰਸ ਆਫ ਦ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ, ਅਨਸਟਰੰਗ ਬੀਡਸ, ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪੋਇਟਰੀ, ਔਨ ਦਾ ਪਾਥਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਮਰਸਨ, ਰਸਕਿਨ, ਟਾਲਸਟਾਏ, ਕਾਰਲਾਈਲ ਅਤੇ ਗੈਟੇ, ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਵੇਸ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਆ ਵੀਰ ਰਾਂਝਿਆ ਆ ਭੈਣੇ ਹੀਰੇ,
ਅਸਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਖਣੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਬਲੇ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦਾਤ ਸਿਰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਦਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਝਨਾਂ ਦੇ ਝਨਾਂ ਪਏ ਵਗਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ 5 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਸਤਕ, 5 ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨਨਾਥ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਵਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਸ ਪਈ ਖਿੱਚਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਝਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਲਮ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਅਟਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠਾਠ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀ, ਖਾੜ ਖਾੜ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਿਆਰਾ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਠਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ, ਬਾਲਨਾਥ ਪਛਤਾਇਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਹੱਥ ਰੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵੇਂ ਸਾਵੇਂ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਚਰਨਾ, ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਚੁਗਣਾ ਤੇ ਰੱਜਣਾ ਤੇ ਨੱਸਣਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਪਸ਼ੂ ਥੀਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਥੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।